الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہمیں چند چیزیں سمجھائی ہیں جو تقریباً دین ہے، پورا کا پورا دین ہے، اور دوسری وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے دین کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تخلیق میں سب برابر ہیں، جانور ہوں یا انسان ہوں یا سمندری مخلوق ہو یا زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ہو، تخلیق میں سب برابر ہیں۔ اور ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ معرفت حاصل کرو، تمہارا خالق کون ہے، یہ معرفت علم ہے۔ جب آپ علم حاصل کر لو گے تو باقی مخلوق سے ممتاز ہو جاؤ گے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر باقی مخلوق کے جیسی تم مخلوق ہو، اور باقی بعض مخلوقیں ایسی ہیں جو بڑی قابل احترام ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بل ہم اذل، اگر علم دین، معرفت الہی اور اپنے خالق کو اس کائنات میں نہیں پہچانو گے تو بل ہم اذل، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ۔ اور دوسری وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، جو جانتے ہو، جس کی معرفت ہے، اس کی دعوت کو عام کرو۔ پہلی وحی میں علم ہے، معرفت ہے، علم کی فضیلت ہے، اور دوسری وحی میں دعوت اور تبلیغ ہے، اس کو عام کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور دعوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہو، خواہشات نہ ہوں، مفادات نہ ہوں، مالی اعتبار سے انسان چوڑا ہوتا جائے اور دعوتی اعتبار سے سکڑتا چلا جائے، اس کے پاس صلاحیتیں بھی ہوں، اس کے پاس علم بھی ہو، لیکن خود پھیلے، اسلام سکڑے تو یہ وبال ہے۔ خود بھلے نہیں پھیلا، مال نہیں بڑھا، شخصیت معتبر نہیں ہوئی دنیا میں، دنیا کی آسائشیں نہیں ملی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، بے نام رہا، لیکن اس کے وجود سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو، اسلام پھیلا، لوگ دین میں داخل ہوئے اس کی دعوت سے، اس کے کردار سے۔ عزیز بھائیو، آپ جس تقریب پر تشریف لائے ہیں یہ ان طلباء کے لیے منعقد کی گئی ہے جنہوں نے اس سال صحیح بخاری پڑھی ہے، اور مقصود اس کا یہاں یہ ہے کہ ہم اس امت کو بھولا ہوا سبق یاد کروائیں۔ امام بخاری جس زمانے میں ہے، امام بخاری نے اس زمانے میں جو دیکھا کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں، اور آج بالکل زمانہ وہی ہے۔ تین قسم کے فتنے تھے، ایک اہل التخیل، یہ فلاسفہ عقل کے ساتھ وحی کو رد کرنے والے، ہر بات کو عقل پہ پرکھنے والے، اہل التخیل، متکلمین، فلسفی لوگ جو اسلام کے حلیہ بگاڑنے میں مصروف تھے۔ امام بخاری نے ان کے خلاف علم کے ساتھ جہاد کیا۔ اہل التخیل کے بعد اہل التاویل تھے، کچھ لوگ وہ تھے
किताब और सुन्नत के सरीह बातों की तावील करके अपने मफादात, अपनी ख्वाहिशात और अपने तासुब की बुनियाद पर खड़े हुए मजहब, फिकी मजहब, अपने इमाम, अपनी किताब, इन मुसीबतों में मुब्तला हो गए थे। इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब के जरिए रद्द किया इन सब का। दीन वही का नाम है, इबादत वही से साबित होगी, अकीदा वही से साबित होगा, नमाज वही से साबित होगी, रोजा वही से साबित होगा। सिरात मुस्तकीम फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरात मुस्तकीम। जब तक वही को नहीं थामोगे, अकल दीन नहीं है, राय दीन नहीं है, किसी उम्मती का कौल दीन नहीं है। दुनिया में ख्यालात, सोचो विचार, तुम्हारे ज़हनी इख्तिरात, ये दीन नहीं है। दीन वो है जो काल अल्लाह है, दीन वो है जो काल रसूल है। यह सबक दिया इमाम बुखारी ने। अपनी बुखारी में हदीस लाए, मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अतैना इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु शबाबतुल मुतकारिबून। हम चंद नौजवान मिलकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। आपके पास हम फाकमना इंदहु 20 यौमन व लैलतन, पैगंबर के पास दीन सीखने आए थे, शरीयत सीखने आए थे। नौजवान आए थे, उभरते हुए नौजवान। उनके सफर कितना मुबारक होंगे, उनका हल्का तदरीस कितना बाबरकत होगा, उनकी रातें कितनी बाबरकत होंगी, उनके दिन कितने बाबरकत होंगे। इतराज होता है ना कि इन सफों से क्या मिला, इन उलमा ने क्या किया, इन मौलवियों ने क्या किया। भाइयों याद रखो, एक तरफ दुनियावी इदारे, एक तरफ दीनी इदारे, एक तरफ दुनियावी जामियात, एक तरफ दीनी जामियात। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखो, देखो, मुआशरे में अपनी आंखें खोलकर तज्जिए करो। बताओ, ट्रांसजेंडर का नारा लगाने वाले दीनी जमातों और दीनी मदरसों ने दिए हैं या यूनिवर्सिटियों ने दिए हैं? कानों में बालियां डालने वाले लोग मदरसों ने दिए हैं या कॉलेज वालों ने दिए हैं? चर्स पीने वाले, आइस पीने वाले, वो दुनियावी तालीम के बड़े बड़े इदारों से निकलने वाले जिनको मैं जानता हूं, कुछ ऐसी खवातीन को भी जानता हूं जिनकी पूरी पूरी फैमिलियां डॉक्टर हैं, घरों में बड़ा मुहज्जब माहौल है, लेकिन बेटियां डॉक्टर होने के बाद टिकटॉकर बनी हुई हैं और वहां से पैसा कमा रही है। ये जामियात ने दिए या यूनिवर्सिटियों ने दिए? मुहद्दिस दिए हमें जामियात ने। इन सुफा से पैदा होने वाले वो 20 नौजवान जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन तक पढ़ाया, सिखाया, उन्होंने नमाजें देखी, उन्होंने तहारतें सीखी, उन्होंने दिल को नरम करने वाले पैगंबर के वो तकरीरें और मवाइज़ सुने, उन्होंने तौहीद के मसाइल जाने, उन्होंने नमाज के मसाइल जाने, उन्होंने हलाल हराम के मसाइल जाने। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 दिन के बाद कहा, फरजिउ इला अहलीकुम, जाओ, चले जाओ अपने अपने इलाकों में। ये है वो सुन्नत, इन मदारिस की सुन्नत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीमें तैयार करते हैं, फिर भेजते हैं, कहां जाओ? माहौल में चले जाओ, मुआशरों में चले जाओ। बड़ी खुराफात है, बड़ी ज़हनी तौर पर लोगों के अंदर इन्हितात है, तौहीद को नहीं जानते, मसाइल को नहीं जानते, हकीकी इल्म को नहीं जानते। जरूरतें हैं, उभर रही है बुराइयां, जन्म ले रहे हैं मोहतरम भाइयों वो चैलेंज जो आज इस्लाम को दरपेश है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में ये टीम भेज दी, पर मैं घर वालों के पास, अहलो याल के पास, अपने इलाकों के पास जाओ, व अमरुहुम, उनको जाकर अमल बिल मारूफ करो, गुनाहों से रोको, नेकी की दावत दो, तकवे की दावत दो,
ईमान की दावत दो, वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और मुझे देखते रहे हो मैं कैसे नमाज पढ़ता हूं, इसी तरह जाकर नमाजें पढ़ो। वफ्द नजरान आता है मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबअस माअना रजुलन युअल्लिमना अस्सुन्नत वल इस्लाम। ये है मदरसे का मुकाम, ये है तालिब इल्म की शान। वो हो रहा है मुआशरे में लाज, आता है, सीखता है, पढ़ता है। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ्द नजरान इस्लाम लाता है, सीखता है, वापस जाना चाहता है, कहता है हमारे साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास खेप है, नमाजें पढ़ाने वाले, दीन को समझने वाले, अकीदे को जानने वाले, इबअस माअना, हमारे साथ किसी मुअल्लिम को भेजिए, युअल्लिमुना सुन्नत वल इस्लाम, हमारे साथ जाए, बड़ी जरूरत है, उम्मत को सुन्नत सिखाए, उम्मत को इस्लाम सिखाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं तुम्हारे साथ भेजता हूं, मैं अभी भेजता हूं। किसको? रजुलन अमीनन हक्का अमीनन हक्का अमीनन फअखज़ बियद अबी उबैदा बिन जर्राह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भेजता हूं, बड़ा अमीन भेजूंगा, अमीन। इस उम्मत को अमीन चाहिए। इन इदारों से अमीन निकलते हैं, इन इदारों से तहज्जुद गुजार निकलते हैं, इन इलाकों से जुम्मेरात को रोजा रखने वाले निकलते हैं, इन मदारिस से हिजाब सतर असमत की पासदारी करने वाली बहन बेटियां निकलती हैं। हाँ उनको पता है, उनको पढ़ाया जाता है कि इस्लाम की पहली वही की तस्दीक सबसे पहले अगर की है तो वो तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा ने की है। उनको बताया जाता है कि जो इस्लाम का सबसे अजीम सालार उमर बिन खत्ताब बना है, जिसके बारे अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, वो सलार क्यों बना है? एक बेटी इस्लाम की वो बहन फातिमा बिनते खत्ताब जो अपने घर में कुरान पढ़ रही थी और खत्ताब का बेटा उमर वो कुरान सुनता है। इस कुरान सुनने पर उसके दिल में तब्दीली आती है। बेटियां हमारी, ये इस्लाम की बेटियां, ये कुरान की बेटियां, ये तस्दीक करने वाली बेटियां, वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। इन मदारिस से ये निकलती है, अल्लाह की कसम। पैगंबर ने अबू उबैदा बिन जराह का हाथ पकड़ा, फरमाया जाओ नजरान, सिखाओ सुन्नत, सिखाओ इस्लाम, तू अमीन है, करप्शन नहीं करेगा। करप्शन करने वाले किन इदारों से निकलते हैं? अमीन किन इदारों से निकलते हैं? अपने आप को बनाने वाले किन इदारों से निकलते हैं? और अमीन किन इदारों से निकलते हैं? ये चर्स पीने वाले, ये भंग पीने वाले, ये इंसाफ का कत्ल करने वाले, ये जिनसी एतबार से हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होने के नारे देने वाले मदारस से नहीं निकले, अल्लाह की कसम ये दुनियावी इदारों से निकले हैं। कोई एक बताए जो इस तरह के काम में मुलव्वस हो और वो मदरसे से निकला हो। ये हमारा मनहज है। हमने इसको मुरत्तब हमने नहीं किया, हमारे किसी दुनिया के किसी उम्मती ने नहीं किया, किसी इमाम ने नहीं किया। ये वो मनहज है जो मुरत्तब किया है अल्लाह ने आसमान से और मोहम्मद मुस्तफा ने मदीने की उस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम जामिया सुफ़ा था। यह दावत है मोहतरम भाइयों। इमाम बुखारी की दावत के मौके पर मैं आपको आज फिर यह बताना चाहता हूं, बड़े चैलेंजेस हैं उम्मत को, और इन चैलेंजेस का मुकाबला जब तक ईमान के साथ मुज़य्यन अफराद की तैयारी के साथ नहीं करोगे, ये मुल्क किसी भी नुकसानों से बच नहीं सकते। ये मुआशरे कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। बहुत चैलेंज है। कितने बड़े लिबरलिज्म, इल्हाद इतना फैल रहा है, सियासी इल्हाद, मुआशी इल्हाद,
عقائد کا الحاد، سماجی الحاد، دولت کا الحاد اتنا پھیل رہا ہے کہ آج شاید غیر محسوس طریقے سے ہم اس الحاد کا شکار ہیں۔ اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا والد کو لوگ کہتے ہیں، یا جس کو کہا جائے بیٹا مدرسے میں پڑھا، دین پڑھا، کوئی جنازہ پڑھنے والا ہو، کوئی مرنے کے بعد تیرے بارے میں اپنے رب سے دعائیہ کلمات کہنے والا ہو، تیری نیکی کا کوئی دفتر کھلا رہ جائے، کہتا ہے پڑھنے کے بعد کھائے گا کہاں سے؟ یہ الحاد ہے، کیا کرے گا؟ کیسے یہ معاشرے میں سروائیو کرے گا؟ بڑے مسائل، یہ خطرناک الحاد ہے۔ اس نے نہیں پڑھا۔ اسلام اسلامی معیشت کو بیان کرتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اسلام نے معیشت کو اتنا بیان کیا، تجارت کو اتنا بیان کیا، رب نے اپنی رزاقیت کو اتنا بیان کیا، خرچ کی اللہ تعالیٰ نے تلقینیں فرمائی۔ یہ سارے سلسلے اس نے پڑھے نہیں، کہتا ہے یہ کہاں سے کھلائے گا؟ گویا کہ میرے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، تعلیم وہ بتاؤ جو دنیا دے، جو ڈالر دے، جو کسی منصب پر بٹھائے۔ میں اپنی زندگی میں یہ ڈالر کھینچتا رہا، گھر بنگلے کوٹھیاں بناتا رہا، مٹی گارے کے مکانوں پر پردے چڑھاتا رہا۔ میں سمجھا کہ اصل مشن صرف یہ ہے۔ پھر میں نے اپنی اولاد کو بڑے بڑے بھاری اسکولوں میں دے دیا، وہ اسکول جنہوں نے ان کو الحاد سکھایا، کفر سکھایا۔ اب بڑے بڑے اچھے اچھے دینداروں کے بیٹے لے کے آتے ہیں، شیخ اس بیٹے کو دیکھیں، یہ منکر ہو گیا ہے اللہ کا، یہ منکر ہو گیا ہے موت کے بعد اٹھنے کا، یہ منکر ہو گیا ہے نماز کا، یہ منکر ہو گیا ہے مذہب کا۔ محترم بھائیوں، یہ کیوں منکر ہوا؟ کہاں دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ اور ادھر دینے کے لیے جہاں اس کی آخرت بچتی تھی، جہاں قیامت کے دن عزتیں ملنی تھی، اس کے لیے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک اس راہ کے راہی بنے، اور یہ جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، اللہ ان سے دین اسلام کی بلندی کا کام لے۔ اقول قولی